सबुतक रंगर एकत्र हो गले हो कला आपण 10 केजी धला रंग नेबे गोटे केजी कला रंग धलार किसी मूल्य रहिबो तेणु सब रंग को प्रभु एकत्र कर सबु पाप को सबु कालिमा को समस्त नहीं आसी निजे ही जाइए आज कला प्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरंग मृदांग नानांग दुकुलापि चौरंग अनेक जनमार्जित पाप चौरंग चौराग्रगण्य पुरुष नमान जे चोर मानक भीतर अग्रगण्य आज संपूर्ण कला ये हूँ पंडित विदग्ध चिंतामणि प्रणेता कवि होती अभिमन्यु सामत सिंगार तू जानिचु जो अभिमन्यु को बापा हेले इंद्रजित सामत सिंगार माँ तुलसी देवी रीतिजुगीय साहित्यिक माने श्रृंगार रस उपर गुरुत्व दे काव्य रचना कला बेले आम बालिया शांते बात्सल्य रसर रुचि संपन्न गढ़ी तोली विदग्ध चिंतामणि अनर्घ काव्य को से विदग्ध चिंतामणि रे रागानुगा भक्तिर अनुप्राणित ये कलिजुग समस्त स्त्री अच्छी किंतु पंडित अभिमन्यु को स्त्री स्वतंत्र रासा को जाना तेणु हजूरे साड़ू को गले मार्ग हो भिन्न से अभिमन्यु कहले सबु वर्णर रहस्यावृत ही प्रभु देखा दौरान अक्रूर कला कला कंज दला अंजन मोर कत इंद्र नीलमणि घन सुधानंद मादक मिलन समुद्र मंथाल कोटि सृष्टि कांति सार पद्म देखा जमी तुम आखिरे जो अंजन लगाउच ताकू बारंबार दलन कले जमी चिकण सबु रंगर रहस्यावृत ठाकुर कल्याणकारी मारुआ सूरज महाराणा जयदीप महाराणा एवं हरिबोल ओ मंगल कामना करने हौ से सूरज एवं यशदीप कल्याणकारी हूँ नारायण सर्वरिष्ठ खनन करंतु ये मोर विनम्र प्रार्थना महाप्रभु पाखे बोल आनंद एक बाबू यही प्रभु को देखा लंब हो पड़गला हे बापा सारे केड़े चालाखी कहले से कालिया तो नना आरंभ करथला से कालिया शेष करदेला ठीक नहीं आज्ञा आज्ञा गोटे पकेबा आज्ञा आज्ञा आधे आपण जाओ मोर गोटे भल कथा मन पकईदे से प्रभु केमिति कवि हेले जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र ओडिया साहित्य भितर जदुमणि साहित्य हूँ कृष्ण इनभर्स पदटा को बोलुची ये पद भितर गोटे मु बुझी पारु नहीं मोर आसवे सान भाई से मो सार ना सान भाई आउ से मत मूर्ख कहला मूर्ख सार कहती छात्र को मूर्ख सारे ठीक है बुझाई दबा कहला दड़ी तांजन
ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଶରୀର ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନକୁ କଳାକୁ ଦଳ ନ କଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ଏଠି ତ ରୁକ୍ମ ଘୃଣା କରୁଛି ରୁଚିର ତର ପୁଣି କଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଇଏ ଦୁର୍ବାର ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ରୁକ୍ମଣ କହିଛି କହିଲା ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ପୁଣି କଣ ଗୋକୁଳ କୁଳ ଅବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ ରାଜା ପିଲା କଣ ସବୁ ବଇଁଶୀ ଧରନ୍ତି ଧନୁଷର ଧରି ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ରାଜା ପିଲା ଗାଈ ଜଗେନି କିନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ଖ ବୁଝୁନାହିଁ ସେ ଗାଈ କାହିଁକି ଜଗିଛି ସେ କଣ ପାଇଁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ବାଉ ସାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହେବେ କି ନାହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍ ଏମନ୍ତ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଦ ତଳ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ଠାକୁରେ ଦେଖେ ଦେଖେ କେମିତି ତୋର ଅତି ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପଥରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତୁ କହିଲେ ସେ ଉଠିଯିବ ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦେବ ତୋ ମାମୁଁ କଂସ ହେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମକାରୀ ବ୍ରଜବିଳାସକ ହଟିଆ ନାଗର କାହ୍ନା ରାଧିକା ବଲ୍ଲଭ ବଂଶୀ ବଟବାସୀ ଋଷିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ରହୁବରରୁ ଅବତରଣ କଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଆହେ কৃষ্ণ ডাকিলে হে গোপাঙ্গনা মানে কুমুদ কহিলে কই ফুল ইন্দু কহিলে চন্দ্র চন্দ্র যেমিতি কই ফুলকু ত্যাগ করি পারে না মু তুম পাখরে কথা দাউছি মু 4 দিনকু কণ্ঠ দেই যাউছি মামু মোর কেতে আদରରେ রথ পঠাইছন্তি 4 দিন বেলকু আসি তুম কাহ্না তুম কন্যাই তুম পাখরে পৌঁছি তুমি সত্য কହୁଛ সেদিন অসুর নয়ନରେ কৃষ্ণগত প্রাণ গোপাঙ্গনা মানে হে পিলে কৃষ্ণକୁ বিদায় দেলে হ্যাঁ আমার টাইম এ সব সরি হয় কৃষ্ণগত প্রাণ পয়সা নেই গেল কি রে সেইটি পণ্ডিতে কান্দি কান্দি বিদায় দেলে কহিলে কানহুরে 4 দিন পরে ফেরিবু স্যার 4 দিন গলা গলা 4 মাস গলা গলা 4 বর্ষ গলা গলা ফেরিলে না কীর্তন ভাই সে বুদ্ধ হই গলেনি কীর্তন গণেশ ভাগবত প্রধান সে গোটে পদ লিখিছন কোন কলে 4 দিন বিতি গলা কোন 4 মাস 4 বর্ষ গলা ফেরিলে না এই নুয়াপড়া অনুষ্ঠান আইয়া নুয়াপড়া বাবুলি বাবু অছন্তি সে কেবল আম 2 জনকু আনিবা পাই আইয়া আমি বড় গায়ক বলি কহুনু রমেশ স্যার যাইতিলে তাଙ୍କର ডেট চেঞ্জ করে দেলে हां बरा भगवान को कल्याण कल्पद्रुम गतेश्वर को महादेव मदन मोहनकर महिमा महिमा से देखंतु मुहूर्त करे से चेंज हे गला कागज चेंज हे गला हां बरा एबे आपण फैन दे की सोई हां से जो शीत होतला 8 दिन तळे हिथले डी पाला लोक तांते ना मु तो गांव पळा दिनी हां रो तू गांव को बोल तो ना निहाल हे गला से तू खाली जोग्य लोकटा तू तेनु हजुरे हां से चेंज हे गला मु काई कथा कहूची कहला ए पुओ अच्छा एठी 4 दिन भगवान आसिलेनी मु जदी ठीक एई दिनकू फेब्रुआरी 1 रे फोन करी कहितांती बाबुली बाबू
ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିପାରିବି। କିଏ ଗାଁ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନା ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା, ବୋଧେ କୋଉଠୁ ବହୁତ ପଇସା ପାଇଲା ମିଛ କହି ପଳେଇଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କେବଳ ଗୋପାଳନା ନୁହଁ, ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଗଛ ପତ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ, କହିଲା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ଠେଲିଲ ଯମୁନା ବାଲିକି, ଇଏ ଠେଲିଲ ଆଉ 4 ଦିନ କଣ୍ଟ ସେଇ କହିଲେ କହିଲେ 4 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି କରି ତୁମେ ଚାଲିଗଲ। ସାର୍ ମାନେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେବେ ନା। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ କଣ ହେଲା ଗୋପପୁରର ଅବସ୍ଥା, କହିଲା ଶ୍ରୀନା ଗୋକୁଳ ମଣ୍ଡଳୀ ପଶୁ କୁଳଂ ସସ୍ପାୟନ ସ୍ପନ୍ଦତେ କୋକିଳ ପନ୍ତୟ ଶିଖି ପୁଳ ଚ ବ୍ୟାକୁଳ ନୃତ୍ୟତି ବିରହା ନୟନଂ ସନ୍ତତଃ କୃଷ୍ଣ ଦୈନ୍ୟଗତା ଯମୁନା କୁରଙ୍ଗନା ନେତ୍ରମ୍ବୁବି ବର୍ଦ୍ଧତେ। କଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରିନି ନା କଣ? ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ପିଲେ ଶ୍ରୀନା ଗୋକୁଳ ମଣ୍ଡଳୀ, କୃଷ୍ଣ ଯିବା ପରେ ଲୋ ମା ଗାଈ ମାନେ ସସ୍ପ କହିଲେ ଘାସ ଖାଇଲେନି, ସସ୍ପାୟନ ସ୍ପନ୍ଦତେ କୋକିଳ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବୋବେଇଲେନି, ଶିଖି କୂଳ ନ ନୃତ୍ୟତି ମେଘ ଦେଖିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖିଲା ପରେ ମୟୂର ମାନେ ନୃତ୍ୟ କଲେନି ନା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ବଢି ଚାଲିଛି। କୁରଙ୍ଗ ନୟନ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଅମ୍ବୁ ଆଜି ସତେ କଣ ଯମୁନା ନଦୀ କି ଟପିଗଲାଣି କି? ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ 4 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି କଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବିନି ନା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁହାଯିବ କି ନା? ସିଏ ଆଉ ସତ୍ୟ ହେବେନି। ଯଦି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଲା ରଖିକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫେଲ କଲେ ମତେ କେହି କିଛି କହିବେନି ନା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବା? ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ଚାଲ ଚାଲ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଯୋଉଠି ରହିଯିବ ସେ ଗାଁକୁ କିନି ମାଡ଼ି ବସିବ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ଠିକଣା ନେଲେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ଅଛି, ବଶିଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେଇ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଔରସରୁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଔରସରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାକ୍ଷସ ମୁରାସୁର କାହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା? ଏ ବିଷୟରେ ମତେ ଯେତିକି ଧାରଣା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମୋର ସାନୁଜ ପ୍ରତିମ ନୃସିଂହତା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ବାପା ଠାରୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ତୁ ଭଲ ବୁଝୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଯାଇକିରି। ସିଏ ବାପା, ସିଏ ଝିଅ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛି। ଏ ଦିଟା କଥା କହିବା, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନ ଟିକେ ଥୋଇବା। କଣ ବୁଝୁଛୁ ବାବୁ? ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ? କହିଲା ରାମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏଠି ପଣ୍ଡିତେ ମା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ,
ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ରାମ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନା ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାରାୟଣ ନୁହଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କହିଛି ରାମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାରେ ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମ ତାହେଲେ ଯଦି ରାମ ହେବେ ନାରାୟଣ ରାମ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେବେ କି ନାଇଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯିବା ବାପା ସେଦିନ କହିଲା ଏ ସିଂହ ଦୀପରେ ଚାଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ बापा एते बजाना कान कौन हो शुण शुण राम नारायण सत्य नारायण हेबे कि नहीं कथा कहबा आज्ञा पिला माने आ समय नहीं मो हाथ रे गाड़ी स्पीडी करिया पड़िबो हेलो हेलो गायक बहुत सुंदर साहित्य चर्चा मध्य महावीर बाबा कमिटी पुराण देवसभा अर्पण करछन्ते 150 टका नियम पुराण अनुष्ठान महावीर पाला कमिटीर पुराण ये पुराण अनुष्ठान कथा मते कहूथिले कि प्रभात साहू कल्याणकारी हुंतु नारायण आपनकर सर्वविध कल्याण करंतु पाला प्रति पाला कला प्रति आपनकर अंतर जगत रे अहेतुक भाव थाउ बोल आनंद एक बार जो पुराण पाढ़ी साई कोंती सही अनुष्ठान की से जाऊ पुराण अनुष्ठान कथा से मते कहूथिले प्रभात साहू मोर अति प्रिय ए खोर्धा जिलार गायक प्रभात साहू जीवा परे होता संगे मु जोड़ी हेली मु कुआडे कनिश्री से गुआडे डालुओ हां हला बापा ये प्रभात साहू गायक तू अधीरे से जाहू पुराण अनुष्ठान सबुले पूर्ण 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 पाप नास्ति पुराण अनुष्ठान को महाप्रभु तांकर जो फंड्स अच्छी ताकू सबुबले पूर्ण करंतु वरिष्ठ गायक माने आसी पाला परिवेषण करंतु आ आमर केतबळे भाग्य डोरी खोलिबो कि न खोलिबो से कथा नारायण जानंती आपण कहिले हबो नै कि मु कहिले हबो नै काई हमरा एडवांस दे दउ न तू चुपइबो तेनु कल्याणकारी हुंतु पुराण अनुष्ठान को से पूर्ण ब्रह्म नारायण जगन्नाथ कल्याणकारी हुंतु बोल आनंद एक बार र चाली छी सिंहल द्वीपर आर्य द्राविड़र युद्ध काली कही काली लंकार इतिहास वर्णना करा द्राविड़ संस्कृति होची रावणर ए पुओ आर्य संस्कृति होची रामचंद्रंकर युद्ध दुई जनक भितर चलिले जणे हारिबो जणे जितिबो मो मां माने सुनो रावणर सैन्य मान मरी मरी सरी सरी जाउचंती गोटिए कथा कहिबी मां मां बापा बंची थिबा अवस्था रे पुओ चली गले से दुख केवल दुखिनी मां जाने जेतबेले रावण पिला माने मरी जाउचंती ये दुनिया रे योग्य राजा होची रावण से अन्य परिवार रो पिला को सैन्य विभाग रे नियुक्ति करी नै ना मु गोटिए कथा कहूची मु राजनीतिज्ञ को निंदा करू नै वर्तमान कोनोसी कारण रु डिक्लेयर हबो जो माने मंत्री नेता हेबे सेई माने 6 मासे युद्ध करिवे सीमांत रे तापर हेबे के राजी हेबे ना राजतंत्र समय रे राजा माने युद्ध करी मरंती देश पई प्राण दियंती ठीक कहूची ना भूल कहूची ए पुओ आया आपण को अनुरोध कोइली गीत कुटी के गाइबे या पुणी समय दरकार टंका 200 देले नै हे हेलो
ହଉ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ତ ତଥାପି ଗୋଟେ ଦୀପଟ ଗାଇବ ନା ହୋତା ବି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି କହିଲି ଅବଶ୍ୟ ନୁହଁ ନ ବୋଇଲେ ବି ଭଲ ଗାଇବ ର ବାପା ଶୁଣ ତାହେଲେ ଏଠି ରାବଣ କଣ କରୁଛି ମା କହିଲା ଅନ୍ୟ ପରିବାରରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦିବ ମୋରି ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ମୋର ତ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ରାବଣର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସେମିତି ହନା ରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପିଲାମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ମା ମନ୍ଦୋଦରୀର କେତେ ଥର ଗୁହାରି କରିଛି ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିଦିଅ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଇଏ ରାବଣ ଶୁଣେନି ମା ହେ ବାପା ପାଟି କରନା ରାବଣ ଶୁଣେନି ଯୋଉଦିନ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ବାପା ମା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ୟାର ଗୋଟେ ପୁଅ 10 ଥର ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କରୋନା ବେଳେ ବାହାଘର କରିଦେଲା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କଲୁ ନା ଗାଁରେ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ୟା ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ରାବଣର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ତା ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନୁହଁ ତା ନାଁ ମେଘନାଦ ତା ଡେଜିନେସନ ତା ପଦବୀ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉଦିନ ମରିଗଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ମାରିଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେକାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତମର କଟା ହବ ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କଟା ହବ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାବଣର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଲା କିଏ ତାକୁ ମାରିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ହନୁମାନ ତା ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଲା କିଏ ହନୁମାନ ନା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆପଣ ରାମ ନାଟକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହବ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହନୁମାନ ମୁଁ କହୁଛ ହନୁମାନ ବାପା ନା କଣ ପବନ ପବନ କ୍ଷୟ ନା ଅକ୍ଷୟ 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 ହେଲା ପବନ ପବନ କୁମର କହିଲେ ପୁଅ ରାବଣ ପୁଅ ନା କଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହେଲା ସାରି ଆରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବାପା ପବନ ପବନ ଅକ୍ଷୟ କୁମର ପୁଅ ପବନ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ କୁମର ମାଇଲା ରାବଣ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ କୁମରକୁ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ହେଇଟା କୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲକ୍ଷଣକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଜିଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଣ ଲକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଣିଲେ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ପଶୁ ପଶୁ ତୁ ଖାଉଛୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ ମାନେ ଆମେ ଶୋଉଛେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂସାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି ଆମର ମରଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ଅଛି ଆମର ଭୟ ଅଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ମଣିଷ ସେ କାହିଁ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଯୋଡା ଜିନିଷ କମିବାରୁ ସେମାନେ ସାର ଚକାଣିବ ସେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ କିଏ ଆମର ଥଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଡେ ଆଡେ ଚାମର ସାଡୁ କାହିଁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦିଅ କାହିଁ ନମସ୍କାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଆମର ଥଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ ତୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ମୁଁ ମଣିଷ ଏ ସାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ତୋ ମୁହଁ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ଆମେ ପାଉଡର ଲଗେଇଛେ ସାର ମାନେ ପାଉଡର ଲଗେଇ କାହା ମୁହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ନା ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଉଣା ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଧିକ ଆମର ଅଧିକ ଧର୍ମ କଣ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ପଶୁ ଜାଣିନେଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଧର୍ମ ଜାଣିନି ସେଇଟା ମଣିଷ ଶରୀରଧାରୀ ପଶୁ ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁ ଭି ସମାନ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି କିଏ 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିଣିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ କି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ
ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉ ଦିନ ମରିଗଲା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲାନି ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଦ ତଳେ ଏଇଠି ନାଟୁଆ କବିକି ଆଣିବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ୍ଦୋଦରୀ ହୃଦୟର ବେଦନା ବାଢି ଦଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନାଟୁଆ କବି ଗଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କଲିକି ରୋଗରେ ପଡିକିରି ମଲେ ଟଙ୍କା 500 କେହି ଦେଲେନି ସେ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରଜକ ଘରର ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ବୁଢା ବିରୂପା ନଈ କୂଳରେ ପଲା ମାରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ମଣିଷ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଗୋଟେ ରଜକ ଘରର ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସିছে ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ସାର୍ ପଳେଇବେ ନା କଣ ଓହୋ ଏ ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟେ ଶୁଣି ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଜକ ଘରର ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଏଟାକୁ ତୋଡ଼ିଦବା ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଅସୁସ୍ଥ ତାର ସହିତ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବତ ହେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଇଛି ତା ବେଳକୁ ନ ହେଇଛି କାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ହଜୁରେ ବାପା ଏ ପୁଅ ଶୁଣ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କାଲିକି ତୁମେ ବିଦା ହେଇକି ଯିବ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ ହଁ କଣ କରିବା ରଜକ ଘର ବୋହୂକୁ ଆଣିଛି ବିଦା ହେଇଯିବ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କଲେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଦେଇ ସେଦିନ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ଆଉ ପାଣି କାଲି ତ ଯିବ ଚୁଡ଼ା ଦେଇଟା ଖାଇ ଦେଇ ଯିବ ତେଣୁ ଚୁଡ଼ା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସାର୍ କୋଠପଦା ମଠ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କେନାଲ ଟିଏ ଯାଇଛି ସଫେଇ ପାଣି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଗିଲା ଝାଡା ଲାଗିଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା ଟିକେ ଝାଡା ଯିବି ନା ହଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିମା ଦେଲେ କହିଲେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଝାଡା ଯିବି ଝାଡା ବସିଲେ ପାଣି ସାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଛୁଆ ପାଣି ଛୁଆ ତୁମେ ଝାଡା ବସିଲ ପାଣି ସାରିଲ ମୁହଁ ଧୋଇଛ ନାଇଁ ତ ନା ଯା ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିବ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପୁଣି ଗଲେ ସଫେଇରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଆଇଲେ ଲୁଗା ନେଲେ ସେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ କାଲି ତ ବିଦା ହେଇକି ଯିବି ପଣ୍ଡିତକୁ ବାଜିଆ ଦେଖିବି ରହ ତେଣୁ କରି ତା ପରଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ଖାଆନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଠିକ ଦିନ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନା ପାଣି କୁଆଡେ ଆସିଛ ନା ଆଜ୍ଞା ବିଦା ହେଇକି ତ ଗାଁରୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ନା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ନଡିଆ ଚଟେଇ ପଡିଛି ବସ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବି ନଡିଆ ଚଟେଇ ପଡିଛି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ମା ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥା କେଡେ ଚାଲାଖି ସେ ମିଛରେ ଗଣକବି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏତେ କବି ଏତେ ଲେଖୁଛୁ ଗଣକବି କାହିଁ ହେଇନୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଖାଇ ସାରିକିରି ଢାଳ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ କିଏ କହନ୍ତି ନୋଟା ଏଡେ ଏଡେ ନୋଟା ପାଣି ଆଣିକିରି ଉଚ୍ଚା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ବସିକିରି ଗଡେଇକି ଧୋଇକି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯୋଉ ଚଟେଇରେ ବସିଛନ୍ତି ସାରେ ସେଇଠି ବସିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କଣ କଲେ ପିଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ପଡିଲେ ନା କାହିଁ ଛୁଇଁବାନି ନା ଆପଣ ଖାଇଲେ ନା ହଁ ନା ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ନା ହଁ ନା ମଳଦ୍ୱାର ଧୋଇଲେ ନା କିଏ ଅଚବ ଲୋକ ମୁଁ ଖାଇଲି ମୁହଁ ଧୋଇଲି ମଳଦ୍ୱାର କାହିଁ ଧୋଇବି ନା ମୁଁ ତ ଯୋଉ ବାଟେ ଝାଡା ବସିଥିଲି ସେଦିନ ତାକୁ ଧୋଇଥିଲି ଆଉ କାହିଁ ଧୋଇବି ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ଯୋଉ ବାଟରେ ତାକୁ ଧୋଇଲା ପରେ ଯଦି ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ବାଟେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଧୋଇବେ ଆକୁ କାହିଁ ଧୋଇବେନି ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଠି ଗୁଡୁ ସେଇ ଗଣକବି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସେ ହର ରଜକିକି ନେଇକି ରହିଲେ ବିରୂପା କୂଳରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଡାକନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଏ ପାଣି କଣ କରୁଛ ନା କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ମରିଗଲେ
ଧୋବଣୀ ଠେଲିଦବ ପାଣିକି। କୋଉ ପାଣିକି? ବିରୂପା ପାଣିକି। ନହେଲେ ଧୋବଣୀ ମରିଗଲେ ପାଣି ଠେଲିଦବ ପାଣିକି। ଜାତି ଭେଦ ଉପରେ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାରିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ରଜକ ପରିବାରର ଝିଅକୁ ବୋହୂକୁ ବାହା ହେଇକି ସେ ଦମ୍ଭତାର ସହିତ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନାଟୁଆ କବି ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, କହିଲା ହେ ଜୀବନ ଧନ ମନକୁ ମନାଇ ମାନ ମୋ କଥା জীবন ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ମନ ନ ମାନି ମୋ କଥା ମାନି ଆପଣ ନେଇକି ସେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀଙ୍କି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସାନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାକରି ସୀତାକୁ ନେଇ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାକର ସ୍ୱାମୀ। କଣ କହିଲ? ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ପିଲାମାନେ ମରିଲା ପରେ ଅନେକ ବାର ତୁମେ ଆପତ୍ତି କରିଛ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କୋଉଦିନ ତୁମ ଆପତ୍ତି କି ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଉପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆପତ୍ତି କି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନି ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। କଣ? ସିଏ ରାବଣ କେଡେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନି ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଶରଣ ପଶିବି। ସେଇଆ କର ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ। କଣ? ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଶରଣ ପଶେ, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ମତେ କଣ କହିବେ? କହିବେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ରାବଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ମରିଗଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ସୈନ୍ୟ, ଏ ପୁଅ ନିଜ ମରଣକୁ ଭୟ କରି ଶେଷରେ ରାମ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କଲା। ମତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ କହିବେ, ତୁମକୁ କହିବେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାବଣ କେମିତି ବୁଝଉଛି, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦବ କାର ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଯୋଉ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝେଇ ପାରେନି ତାରି ଘରେ ବେଶୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ଏମିତି ବୁଝେଇବ ତା ପାଟି ଖୋଲିବନି, ଆଉ ମରା ଧରା କଣ ହବ? ହଁ, ଇଏ ଯେମିତି ଘରେ ଟଙ୍କା ସରିଲେ ଭାରିବାକୁ ବାଡେଇବେ। ଇଏ ତୋର କାପାସିଟି, ତୁ ଘର ଚଳେଇବୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ତାକୁ ବାଡେଇବୁ। ତେଣୁ ହଜୁରେ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କହିବେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ, ତୁମେ ହବ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ମୋ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ମାନେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଇଏ ରାବଣ ବିଶ୍ରମାନନ୍ଦନ, ରାମଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମତେ ଯଦି ରାମ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯାଏ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ମତେ କହିବେନି ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ବିଶ୍ରମାନନ୍ଦନ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ। ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ହେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷିତା, ବିଜ୍ଞା, ପ୍ରାଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତା,
ତୁମେ ଗୋଟେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ ନା ବୀରାଙ୍ଗନା ହୋଇ ବଞ୍ଚିବ? ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଆରେ ତୁମେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ବୀରାଙ୍ଗନା ହବ? ମନ୍ଦୋଦରୀ ନୀରବ। ରାବଣ କହିଲା ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବା? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିବେନି ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଖାଲି ନାରୀ ନୁହଁ, ନଦୀ ନାଞ୍ଚ ନଖି ନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗିଣାଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣିନାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ ନହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଜ ଖଳେ ସୁଛ। କ୍ଷମା କରିବ ଲୋ ମୋ ମା। ପୁଅ ଶୁଣୁ, ବଡ ହେଲେ ବାହା ହେଲେ କଣ କରିବୁ ଶୁଣୁନୁ, ତାକୁ କାହିଁ ଆପୁଡୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ନୃସିଂହ ହୋତା? ମୋର ଚାରିଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଅ ବାହା ହେଲେ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାର ଜାଗାରେ କହିବୁନି, ମନେ ରଖ। ହସିବୁନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହା ହବୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଟୋକା ବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଯେମିତି ବାହାଘର ସରିବ 15 ଦିନ ଯିବ, ବୋଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଡୁଆ ହଉଛି। କଣ ତୁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲୁ, ବୋହୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛୁ ଅଡୁଆ ହଉଛି? ତେଣୁ ମା ମାନେ ଶୁଣ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିବନି। କହିଲେ ଅଡୁଆ ହବ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସମୟ ଅଛି, କଣ ଜାଣିଛୁ ପଦେ କହିଦେଲୁ? ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ବୋଲେଇଛି ଆଜି। କହ ଟିକେ, କହ କଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହିକି ଅଡୁଆରେ ପଡିଛୁ? କହିଦେ ଦାଇଁ ଦାଇଁକିରି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା, ପାଲା ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା, ତରକାରୀ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଡିଶାର ଜଣେ ଗୁଡିଆ ଘର, ତା ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କ। ତାର ଦେଶୀ କୁକୁଡା 100ଟା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ଯାଇଛି, କୁକୁଡା ଚରୁଛନ୍ତି, ବାଡ ଗୋଟେ କୁକୁଡା ବାଡେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲି, କୁକୁଡା ମଲା ପରେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା କୁକୁଡା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡିଆ ଘର କୁକୁଡା। ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି, ଆମର ତରକାରୀ କରିଦେ। ଆଚ୍ଛା, ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡା ଝୁଳ ହେଲା, ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଶୋଇଲୁ। ରାତି ପାଇଲା, ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 5 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପୋଖରୀ କି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଲୋଚନା ପଡିଲା, କାଲି ରାତିରେ କାହାର କୋଉ ତରକାରୀ କରିଥିଲ? କିଏ କହିଲା ମାଛ ଭାଜିଥିଲି, କିଏ କହିଲା କଖାରୁ ପଡିଥିଲି, କିଏ କହିଲା ଆଳୁ ଚପ କରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳି ପଇଲା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲା? କହିଲା କାଲି ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡା କରିଥିଲୁ। ତୁ କହିଦେଲୁ କହିବୁନି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ କହିବୁନି। ଯେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲା, ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ପଚାରିଲେ କୋଉଠୁ ଆଇଲ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଗୁଡିଆ ଘର କୁକୁଡା ବାଡେଇ ଦେଲେ। ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସିଲା, ସରପଞ୍ଚ ବସିଲେ, ତତେ ଡାକିଲେ, କଣ ହେଲା? ଭୁଲ ମାଗିଲି, 5000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲି। ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ଆଜି 5000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲା। ଆରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁନ ତମେ? ନା, ବିଶ୍ୱାସ ନହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଜ ଖଳେ ସୁଚ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୁପ୍ତ କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ରାବଣ। କହିଲା ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କଥା ଟିକେ ଖୋଲିଦେବି। ଡାକିଲା, କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆଜି ତୁମ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି। ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା କଣ ସ୍ୱାମୀ? ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ରାମ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବେ କି ନାହିଁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କହିଲା ଗଢିଛି ମୁଁ ରୁକ୍ମ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଲୋ ମା? ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି ନା? ରାବଣ କହିଲା ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି, ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆସ୍ଥାନ କରିଛି, ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗଲା, କାହିଁକି?
ନା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ଅଛି? ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କୁହ। ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କିଏ ଆଉ ଦେବୀ କିଏ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ସାହସ କରୁନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ନା ସ୍ୱାମୀ କୁହ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କିଏ? ସିଏ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଆସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ଏଯାବତ ଅଛି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କିଏ ଶୁଣିବ? କୁହ ସ୍ୱାମୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ମନ୍ଦୋଦରୀ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବି ସ୍ୱାମୀ। ଚେଷ୍ଟା କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କୁହ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି? ଆସ୍ଥାନ 16 ପାଖୁଡା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାନ କରିଛି। ଶୁଣିବ? କୁହ ସ୍ୱାମୀ। ଶୁଣିବ? ହଁ। ଯେସୁ ତମା ରିଲାତେ ଭ୍ରାତ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସେମିତି ଯିବ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀ। ଜାଣିପାରିଲନି? ନା। କାଲି କିଏ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଏ ରଣଭୂମିରେ? ମୋର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ମାରିଛନ୍ତି କିଏ? ରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ହଁ। ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବି ରେ। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ସୀତା ମାଙ୍କୁ। ନା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ସାର୍ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି କି କୋଉ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ? କୋଉ ମା ପ୍ରଶୟ ଦେବେ? ଏ ପୁଅ ଯାହା ପୁଅକୁ ଯାହା ଭାଇ ମାରିଥବ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବେ ନା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ? ଗର୍ଜନ କରୁଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ। ରାବଣ କହିଲା ଏମିତି ବୁଝାଇ ଦେବି। ଇଏ ନିଜେ କହିବ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଇଏ ବୁଝାମଣାରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କଣ? ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ମତେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମ ପୁଅକୁ ରାମ ଠାକୁର ମାରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଗରିୟାନ କ୍ଷତି କରିଛି ସିଏ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସେ ମତେ ଡାକିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବିନି? ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ କରନ୍ତି, ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗରିୟାନ ପାପ ଗରିୟାନ ଦୋଷ ହଉଛି 6ଟି। ସେ 6ଟା ଦୋଷ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଦୋଷୀ କି ପଛରୁ ହାଣିଲେ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଦୋ ଗରଦ ପାଣି ବୁଝଉଛି ରାବଣ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ବୁଝିବ। ସେଇ ରାମକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଦୋଷ